Good morning, students. Welcome to the subject of business organization and management. We are dealing with unit number 2, that is all about planning. As you all know, and I have been constantly telling that the planning unit has been divided into 3 different parts to understand the topics properly. Like introduction to the planning, that means it is all about the fundamental planning. Next part will be about the strategy formulation, and the rest will be about the policies. All right, what is planning? Then planning in a nutshell, we can say it in 5 different sentences, right? But planning is the foremost function of the management. It answers the question like what to do, where to do, when to do, how to do, who will do, etc. Thus it is very important function of management, because if you want to reduce the risk and uncertainties of the business, then without planning it is not possible to take up this. Thus, to take up an efficient management, you will have to have the planning done first, and planning in a proper manner, so that the rest of the activities that are following planning can also be taken up properly, right? That is what we have seen in this introductory part. If we try to just sum it up in few lines, then we can say that planning is considered to be the foremost function of management. It is done for future is uncertain. It is done to reduce the risk for the future, and it tells where we are and where we want to go or reach in future. That means it is such a kind of activity which gives or which bridges the gap between where we are and where we want to go in future. That means planning is done for future. Planning is the foremost function. It is done because it is done for the future, and it is uncertain. It is done to reduce the risk, and it bridges the gap between where we are and where we want to go. આપણે ક્યાં છીએ અને ક્યાં સુધી પહોંચવું છે, એના માટે આપણે હંમેશા પ્લાનિંગ કરતા હોઈએ છીએ, right? In the previous sessions we have taken up with the importance, characteristics of planning, etc. In today's session we'll be checking out with the types of planning. There can be so many types of planning. Here few types of planning have been given, which are generally utilized or used by the business, right? There can be so many types of planning depending upon the different objectives, maybe the time period, or maybe any other specific reason that the planning is done. So it is very important to see that what type of organization it is, what type of the scale of organization it is, what type of activities does it take up, and on the basis of that then the types of planning can be decided. So on the basis of objectives, here we are going to see 3 types of bifurcation. On the basis of objectives, that means ધ્યેય શું છે, તો કઈ પ્રકારનું પ્લાનિંગ હોય. ટાઈમ બેઝિસ, સમય મર્યાદા શું નક્કી કરેલી છે પ્લાનની, એના આધારે પ્લાનિંગ થઈ શકે. એન્ડ ધી અધર ટાઈપ્સ આર સમ એક્સેપ્શનલ ટાઈપ્સ લાઇક સ્ટ્રેટેજિક પ્લાનિંગ ઓર ઓપરેશનલ પ્લાનિંગ, right? So we will try to understand these 3 types of planning in detail. Suppose when we are trying to, things are available in your text, you can keep your text ready with you so that you can relate the understanding or maybe the explanation. Here when we are talking about on the basis of objectives, then on the basis of objectives, that means ધ્યેયલક્ષી 3 ટાઈપનું પ્લાનિંગ હોઈ શકે. કરંટ પ્લાનિંગ, number 2, or current business planning, number 2, improvement oriented planning, and number 3, development oriented planning. Now when we are talking about the first objective, that if you want to swiftly just run the current business, then it is the first category. The objective of the business may be to take up the current situation or to run the current business properly and smoothly. Then this type of planning is done. Here what is done is daily activities are planned out, right? Why it is planned out? So that you can match the prevailing conditions, whatever the current conditions are. On the basis of that, you can take up the short-term changes, you can make the changes in the plan, and you can implement these plans. So they are said to be current business planning, right? Number 2 comes up is improvement oriented. Improvement એટલે સુધારા કરવા. So there may be a situation where you need to improve, or you need to implement new plans, or you want to make improvement in the existing plans, and then
in order to maintain the business you need to do this type of changes, right? So if whenever the improvement is required, કોઈ પણ પ્રકારના સુધારાઓની જરૂર છે ત્યારે જે ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ પ્લાન્સ હોય અથવા તો જે કરંટ પ્લાન હોય એમાં પછી આપણે આ સુધારાત્મક પ્લાન્સનો ઉમેરો કરતા હોય છે અથવા ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ એક્ઝિસ્ટિંગ પ્લાનમાં લાવવાની ટ્રાય કરતા હોઈએ છીએ. તો દેટ કમ્સ અપ એઝ ધી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્લાનિંગ. The third type of planning is all about development oriented. These are specifically those plans which are formulated for the development of the business or for the growth of the business, right? What here the management actually does, it cannot afford to let the development of the business unit get stagnated. That means you can't just have the stagnant kind of business running. You have to grow every day. Hence the business always strives to see that how to get the progress in the production, maybe marketing and other developmental oriented sectors. And that is why when you take up with such kind of planning, planning is carried out for the development and the progress of business. તો જ્યારે કોઈ પણ પ્રોગ્રેસ માટે કોઈ પણ ડેવલપમેન્ટલ ફંક્શન્સ જ્યારે કરવા છે બિઝનેસની અંદર ત્યારે આ પ્રકારનું પ્લાનિંગ જનરલી થતું હોય છે. દેટ ઇઝ સેડ ટુ બી ડેવલપમેન્ટ ઓરિએન્ટેડ planning, right? So number 1 is current business planning, number 2 is improvement oriented planning, and number 3 is development oriented planning depending upon the objectives, right? When we move on to the time basis, then time basis again there are 3 bifurcations. There can be long term planning, it can be mid-term planning, and it can be short-term planning. Now what are these long-term planning? These type of planning is carried out by the unit so as to achieve the long-term objectives. What happens is that large industries do long-term planning, maybe for the investment in the mass production, right? So long-term planning is done for the development of a new product, maybe when you want to introduce new product, even when you want to carry out with the medium term and short term planning. It is the long term planning that gives you the way, right? So it is done for the future and it is done for a long period of time. Very in a short time period the objectives cannot be achieved, then you have to go for long term planning, in which you take up a time duration say of more than 3 years, 5 years, and likewise we try to plan it out. This is what is said to be long term planning. When we check out with the mid term planning, it is such a kind of planning which becomes actually useful when we want to implement the long term planning. When we want to go for long term planning, then long term may be very long, right? But with the mid term planning means આપણે એવા સબ પ્લાન્સ બનાવતા જાય, નાના નાના સમયગાળા માટે બનાવતા જાય, મિડ ટર્મ્સ માટે બનાવતા જાય, તો અલ્ટિમેટલી લોંગ ટર્મ પ્લાન્સ ગોલ્સ છે એને આપણે અચીવ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? સો ટુ અચીવ ધ લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ એટ ટાઈમ્સ ધ મિડ ટર્મ પ્લાનિંગ ઇઝ ઓલ્સો carried out. The third one comes up is short term planning. Now what is this short term planning? Generally it is less than a period of 1 year, right? So more or less it is like a day to day planning. Day-to-day activities are being planned out of the business, and likewise the planning is taken up. Short-term planning is proved helpful in changing the situation, as well as when there is no control on external factors. Means external factors keeps on changing, then at that time you have to keep changing your plans too. જ્યારે બાહ્ય જે પણ પરિબળ છે એ બદલતા જાય, એની એક કન્સિસ્ટન્સી નથી, એક ધારું નથી કામ કરતું હતું, ત્યારે તમારે એ ફેક્ટર્સને એ પરિબળને ધ્યાનમાં રાખીને પણ નાના નાના ચેન્જીસ સતત કરતા રહેતા હોવા જોઈએ છે, રાઈટ? સો એટ દેટ ટાઈમ સચ કાઇન્ડ ઓફ શોર્ટ ટર્મ પ્લાનિંગ બીકમ્સ વેરી વેરી હેલ્પફુલ, રાઈટ? સો લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ અને મિડ ટર્મ પ્લાનિંગને પણ યુઝફુલ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે ઘણી વખત શોર્ટ ટર્મ પ્લાનનો ઉપયોગ થતો હોય છે. So on the basis of the say time, we have divided into long term plans, mid term plans, and short term plans, right? Already on the basis of objectives we have seen what are the objectives of the current business. Then on the basis of that we can have the first bifurcation. Then the next objective may be improvement oriented, that means સુધારાઓ કઈ લઈ આવવાના છે એક્ઝિસ્ટિંગ પ્લાન્સમાં, તો અને થર્ડ વન છે ડેવલપમેન્ટ અને પ્રોગ્રેસ ઓફ ધ યુનિટ માટે આપણે જે પ્લાન્સ બનાવતા હોય એને development oriented planning કહી શકાય છે, right? The third type is other types, wherein we can divide it into 2 parts. One is strategic planning, the other one is operational planning. Now how they are different from each other? Strategic planning comes from the term, આપણે આગળ એને ઘણું બધું ડિટેલમાં જોવાના છે.
રાઈટ. સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન ટોપિકની અંદર પણ સ્ટ્રેટેજી એટલે વ્યૂહરચના. તો વ્યૂહરચના કોઈ નોર્મલ કન્ડિશનમાં વ્યૂહરચનાઓ નથી થતી હોતી. વ્યૂહરચના નું એટલે સ્ટ્રેટેજીઝ ઇટસેલ્ફ મીન્સ દેર ઇઝ અ સ્પેસિફિક સિચ્યુએશન. કોઈ સ્પેસિફિક સિચ્યુએશનને ફાઇટ કરવા માટે જ્યારે આપણે કોઈ સ્પેસિફિક પ્લાન બનાવતા હોઈએ છીએ તો એને સ્ટ્રેટેજિક પ્લાનિંગ કહેવાય, રાઈટ. સો વોટ ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ? ઇટ ઇઝ અ લોંગ ટર્મ પ્લાન. Strategic plans are formulated by top level management and it covers all the activities. Generally strategic planning છે એ ટોપ લેવલના મેનેજમેન્ટ જ એના પ્લાન્સ બનાવતા હોય છે અને ગ્રેટ કેર ઇઝ ટેકન while preparing these plans as it involves a high degree of risk. There is so much of involvement of money, there is high risk involved and it is a specific plan to fight specific situation. એટલે ડિગ્રી ઓફ રિસ્ક છે એ પણ વધારે છે. એટલે ઘણી બધી કેર અને ઘણી બધી કેરફુલનેસથી ઘણી બધી સજ્જતા રાખીને આ ટાઈપના પ્લાન્સ તૈયાર થતા હોય છે. એટ ટાઈમ્સ ગ્રેટર ચેન્જીસ આર રિક્વાયર્ડ ટુ મેક સચ કાઇન્ડ ઓફ પ્લાન્સ. ઘણી બધી વખત ઘણા બધા મેજર ચેન્જીસ લાવવા પડે તમારે આ પ્લાન્સને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે. એન્ડ મોરઓવર દે આર નોટ બિંગ ફ્રેમ્ડ બાય ધ નોર્મલ પીપલ ઓર મે બી ધ નોર્મલ એમ્પ્લોઈઝ. ઇનફેક્ટ એક્સપર્ટ્સને ની ટીમ તૈયાર કરવામાં આવે એન્ડ દે ફ્રેમ ધીસ ટાઈપ્સ ઓફ પ્લાન્સ. ધીઝ પ્લાન્સ આર ફ્રેમ ફોર સમ સ્પેસિફિક રીઝન લાઇક ટુ બીટ ધ કોમ્પિટિશન્સ, મે બી ટુ સર્વાઈવ ધ ગવર્મેન્ટ પોલિસી ચેન્જીસ. આ વગેરે વગેરે બધી વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખી અને પછી પ્લાન્સ બનતા હોય છે. જ્યારે તમારે કોમ્પિટિશનને ફાઇટ કરવી છે, કોઈ પણ સ્પેસિફિક ગવર્મેન્ટ પોલિસી આવી છે એની સામે તમારે બિઝનેસને ટકાવી રાખવું છે તો એટ દેટ ટાઈમ સચ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટ્રેટેજીઝ આર બિંગ ફ્રેમ્ડ. ઇટ ઇઝ એક્સપેન્સિવ એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ફ્યુ કેન અફોર્ડ ઇટ. ઇટ ઇઝ વેરી એક્સપેન્સિવ કારણ કે તમારે ઘણું બધું રિસર્ચ કરવું પડે, ઘણા બધા રિસોર્સને વાપરી અને પછી સ્ટ્રેટેજિક પ્લાનિંગ થતું હોય છે. અને મોરઓવર દેર ઇઝ એક્સપર્ટ દેટ યુ નીડ અ ટીમ ઓફ એક્સપર્ટ ટુ ટેક અપ ધીસ ડિસિઝન્સ એઝ ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ હાઈ ડિગ્રી ઓફ રિસ્ક. એટલે થોડું એઝ કમ્પેર્ડ ટુ સિમ્પલ પ્લાનિંગ ઇટ ઇઝ લિટલ expensive also and that is why all the business unit or small business unit may not be able to afford it. એટલે એ લોકો માટે કદાચ સ્ટ્રેટેજિક પ્લાનિંગ કરવું એટલું ઇઝી ન પણ થાય. Here the strategic planning is all over. We are moving towards the next type of planning that is said to be operational planning. Now what is this operational planning? Then it is short term planning and its main aim is to prepare a detailed plan. Short term plans છે, short term planning છે નાના પીરિયડ માટે છે. જનરલી ડે ટુ ડે ઓપરેશન્સ ઇઝીલી થઈ શકે એટલે ડિટેલ પ્લાનિંગ થતું હોય છે સો દેટ ધ લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ કેન બી મેડ સક્સેસફુલ. અને તમારે લોંગ ટર્મ સ્ટ્રેટેજિક પ્લાન્સને જો સક્સેસફુલ લાવવા છે તો ડે ટુ ડે પ્લાન્સ જેટલા સક્સેસફુલી કામ કરશે તો તમે લોંગ ટર્મ ઓબ્જેક્ટિવ્સ મેળવી શકશો. એટલે ઓપરેશનલ પ્લાનિંગ કેવું છે તો કે ડેઇલી ટાઈપનું કે ડે ટુ ડે પ્લાનિંગને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ પ્રિપેર્ડ બાય ધ middle level employees or managers after the approval of top management. That means the top management approves few plans and then these type of planning is generally taken up by a middle level na employees હોય ઓર મેનેજર્સ હોય એ પછી રોજિંદુ ઓપરેશનલ પ્લાન્સ બનાવે છે અને એ પ્રમાણે ધ હોલ યુનિટ વર્ક્સ આઉટ. ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ કમ્પેરેટિવલી લેસ રિસ્ક. સ્ટ્રેટેજિક કરતાં ઓછું રિસ્ક છે કારણ કે ડે ટુ ડે અને શોર્ટ ડ્યુરેશન માટે આનું પ્લાનિંગ થતું હોય છે એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ લેસ એક્સપેન્સિવ ઓલ્સો. એવરી ટાઈમ યુ ડોન્ટ નીડ ધ એક્સપર્ટ ટીમ ઓર યુ ડોન્ટ નીડ ધ સ્પેશિયલ રિસોર્સિસ. વિથ ધ common resources or with the generalized resources we can overcome or we can plan out this. That is why it is less expensive and almost all the firms can adopt it. ઓપરેશનલ પ્લાનિંગ કેવું છે કે જનરલી બધી જ ફર્મ અને બધા જ બિઝનેસ છે ને એ વાપરતા જ હોય, રાઈટ, બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ ડેઇલી પ્લાનિંગ કાઇન્ડ ઓફ સિસ્ટમ એન્ડ વિધાઉટ પ્લાનિંગ નન ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ કેન બી અચીવડ. દેટ ઇઝ વાય ઓપરેશનલ પ્લાનિંગ જનરલી લગભગ બધી જ ફર્મ લેતી હોય. પણ સ્ટ્રેટેજિક પ્લાન કેવું છે કે એવી સિચ્યુએશન અરાઇઝ થવાની હોય અથવા તો એવી તમે પરિસ્થિતિમાં ફર્મ મુકાવાની છે કે કોઈ પણ બાહ્ય એવું કોઈ ફેક્ટર છે, એક્સટર્નલ ફેક્ટર છે જે હાવી થવાનું છે એન્ડ યુ હેવ કમ ટુ નો about it and you want to fight that situation. ત્યારે સ્પેસિફિક વ્યૂહરચના કરી અને પછી બિઝનેસ છે એ સર્વાઈવ કરતું હોય છે. સો that is all about strategic planning and operational planning. So we have done with the
types of planning here. I repeat, on the basis of objectives, there can be current business planning, implemental planning, or developmental oriented planning, right? On the basis of time, it can be long term, mid term, and short term. And on the basis of totally other types of planning, if we say, then it is strategic planning and operational planning. Like this, we have checked out with 8 types of planning here, right? We are moving towards the next area of the planning topic, that is considered as planning premises. Now, planning we all know, right? If we try to understand planning, then we just try to revise those 5 points. It is the foremost function of management. It is done for future, because future is uncertain, right? We want to reduce the risk, and whatever plans we make up because to reduce that risk and to fight that situation is said to be a planning, right? Again, planning is such an activity which bridges the gap between where we are and where we want to go. That is why this, if we remember these 5-6 sentences, then we can understand planning very well. Now here we are trying to join one more word there, planning premises. Generally, premises means area. Okay, area, કોઈ પણ એરિયા હોય, premises of your society, premises of the ground, premises of the college campus, તો એ શું કહેવાય? તો કે એ એરિયા છે એને જનરલી premises કહેવાતું હોય. અહીંયા પ્લાનિંગ premises એટલે we are trying to take all those factors into consideration after forecasting. જે factors છે, જે પણ પરિબળ છે, જે ક્યાંક ને ક્યાંક પ્લાનિંગને અફેક્ટ કરી શકે છે, એ બધા એઝમ્પશન્સ, એના માટેની ધારણાઓ આપણે બાંધી અને એ ધારણાઓના આધારે પ્લાન્સ જ્યારે તૈયાર કરીએ, એનું પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરીને પ્લાન્સ તૈયાર કરીએ, ત્યારે એને પ્લાનિંગ પ્રિમાઇસીસ કહેવાય. તો એ બધા જ ફેક્ટર્સ, એ બધા જ પરિબળ જેનાથી પ્લાનિંગમાં કાંઈ પણ ફેરફાર આવી શકે છે, જે કદાચ ઇન્ટરનલ પણ હોઈ શકે, એક્સટર્નલ પણ હોઈ શકે, કંટ્રોલેબલ પણ હોઈ શકે, નોન કંટ્રોલેબલ પણ હોઈ શકે, પણ આ બધાને ધ્યાનમાં લઈને પછી જ્યારે પ્લાન્સ બનતા હોય, આ બધાને ધ્યાનમાં લઈને જ્યારે આપણે એઝમ્પશન્સ તૈયાર કરીએ છીએ, ધારણાઓ બાંધીએ છીએ અને એના આધારે પ્લાનિંગ કરીએ, તો એ જે ધારણાઓ બાંધવાનું જે ગ્રાઉન્ડ છે, જે પરિબળો છે, એને આપણે પ્રિમાઇસીસ કહેતા હોઈએ છીએ. Okay, so let us take it like this. The process of planning is based upon the estimates for future. We know this, right? Though the past guidelines of the plans is in present, plans are made to achieve the goals in future. આપણે અત્યારની પ્રેઝન્ટના પ્લાન્સ બનાવીએ છીએ, પણ અચીવ ગોલ્સ ક્યાંકના કરવાના છે? ફ્યુચરના. Therefore, forecast of the future event leads to efficient planning. આપણે શું કરીએ છીએ? પ્લાનિંગ ઇઝ ડન ફોર ફ્યુચર. ફ્યુચર ઇઝ અનસર્ટેન, એટલે એ જે અનસર્ટેન ફ્યુચર છે એને આપણે અમુક ફોરકાસ્ટ દ્વારા, અમુક અંદાજ લગાડીને, અમુક એસ્ટિમેશન્સ, ધારણાઓ બાંધીને આપણે અત્યારના plans તૈયાર કરતા હોય છે, so that we can achieve the objectives in future, right? Since future events are known accurately, assumption is made about these events. કારણ કે ફ્યુચર ઇવેન્ટ્સ છે એ આપણને વી આર નોટ નોઈંગ અબાઉટ ઇટ એક્યુરેટલી, શું થશે એ ખબર નથી, એટલે આપણે અમુક ધારણાઓ બાંધીએ કે જો આમ થશે તો આપણે આ રીતનો પ્લાન એડોપ્ટ કરશું, આ પરિસ્થિતિ આવશે તો આ કરશું. દેટ મીન્સ અમુક ધારણાઓના આધારે જ આપણે પ્લાનિંગ કરતા હોય છે, અને જે ધારણાઓ છે, એ જે એઝમ્પશન્સ છે, એને જનરલી પ્રિમાઇસીસ કહેવાય. ધીઝ ઇવેન્ટ્સ મે બી નોન કન્ડિશન. સપોઝ આ બધી નોન કન્ડિશન એ હોઈ શકે, આ ઇવેન્ટ્સ છે જે ફ્યુચરમાં થવાની હોય. સપોઝ ચેન્જીસ ઇન tax law is announced or in the budget, right? Or unexpected. આ કદાચ એક્સપેક્ટેડ હતું કે ભાઈ બજેટમાં કોઈ પણ ટાઈપના ટેક્સીસમાં વધારો આવશે, તો આપણું શું પ્લાન હશે? ઓર ઇટ મે બી અનએક્સપેક્ટેડ, રાઈટ? તમારી અનએક્સપેક્ટેડ ઇવેન્ટ કેવી હોઈ શકે કે એન્ટ્રી ઓફ કોમ્પિટિટર છે, હવે એ તો આપણને ખબર ન હોય, પણ થાય તો આપણે શું કરશું? તો આવી એક્સપેક્ટેડ, અનએક્સપેક્ટેડ, કંટ્રોલેબલ, અનકંટ્રોલેબલ પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં લઈ અને પછી જ્યારે પ્લાનિંગ થતું હોય તો એને આ જે ધારણાઓ આપણે બાંધીએ છીએ, આપણે જે ફોરકાસ્ટ જેના આધારે કરીએ છીએ, જે પરિબળોને ભેગા કરીએ છીએ, એને જનરલી વી કોલ ઇટ ધ
planning premises. Though these assumptions are primarily based on scientific analysis and models, manager also use their intuitions or maybe judgment to make the assumptions about the future events. That means ઘણી બધી વખત મેનેજર્સ છે એ પોતાના પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સીસના આધારે, એ પોતાના એનાલિટિકલ સ્કિલના આધારે, પોતે જે રિસર્ચ કર્યું છે અને જે પરિબળો શોધી શક્યા છે એના આધારે, અથવા તો મે બી એના જજમેન્ટ્સ હોય, અમુક ટાઈપના ઇન્ટ્યુશન્સ એટલે એમને એવું લાગતું હોય, ગટ ફિલિંગ આવતી હોય કે આમની કદાચ આમ થશે તો આપણે આ વસ્તુને ધ્યાનમાં લેવાની છે, એવા બધા જ પરિબળોને જ્યારે ભેગા કરી અને પછી એક સિસ્ટમેટિક પ્લાનિંગ થતું હોય તો એ જે પરિબળો માટેનું એઝમ્પશન છે એ પરિબળો માટેનું જે આપણે જે એક ધારણાઓ બાંધીએ છીએ એને પ્લાનિંગ પ્રિમાઇસીસ કહેવાય. Thus, identifying the factors, that means assumptions, that affect the plans is called premising, and the method used for making the premises are called forecasting. That means જે factors લગભગ પ્લાનને અફેક્ટ કરશે એ બધાને આપણે એક મેથડ દ્વારા એટલે ફોરકાસ્ટિંગ દ્વારા અંદાજ લગાડીને આપણે જે તૈયારી કરીએ છીએ અને એ ફેક્ટર્સના આધારે પછી પ્લાન નક્કી કરીએ છીએ એને જનરલી પ્લાનિંગ પ્રિમાઇસીસ કહેવાતું હોય છે, રાઈટ. The forecast or assumptions about the future which provide a base for planning in present are known as planning premises. Very very important. The forecast એટલે અંદાજ, assumptions એટલે ધારણાઓ જેના આધારે આપણે ફ્યુચર માટેના પ્લાન્સ તૈયાર કરીએ છીએ, જે આધાર છે, એ જે ગ્રાઉન્ડ છે, પ્લેટફોર્મ છે, એને પ્લાનિંગ પ્રિમાઇસીસ કહેવાય. So it can be understood like this also, that the anticipated environment in which plans are expected to operate, they include assumptions or forecast of the future and known conditions that will affect the operation of the plan. That means જે પણ anticipated એટલે જે ભવિષ્યમાં આવવાનું જે એન્વાયરમેન્ટ છે એના માટે જે પ્લાન્સ આપણે ઓપરેટ કરવા છે અથવા તો બનાવવા છે અને એના માટેની જે ધારણાઓ આપણે નક્કી કરેલી છે, કન્ડિશન્સ નક્કી કરેલી છે, એને જનરલી અને એ કન્ડિશન્સ એટલે ધ્યાનમાં લેવી પડે કારણ કે એના આધારે પછી આપણે પ્લાનિંગ કરવું છે. તો એ જે કન્ડિશન્સ અથવા ધારણાઓને આપણું ગ્રાઉન્ડ બનાવીએ છીએ એને જનરલી પ્લાનિંગ પ્રિમાઇસીસ કહેવાય. The estimates about the future markets, consumer preferences, political and economic environment are the planning premises on which the business plans are developed. કારણ કે આપણે ફ્યુચર માટે કરીએ છીએ, ફ્યુચર બિલકુલ અનસર્ટેન છે, તો અનસર્ટેનિટીમાં અનિશ્ચિત છે પણ આપણે કઈ ધારણાઓ બાંધી અને કઈ ધારણાઓ આપણે લઈ લઈએ, એઝમ્પશન્સ કરી લઈએ, ફોરકાસ્ટિંગ કરી લઈએ, અંદાજ બાંધી લઈએ અને એના આધારે જો પ્લાન્સ બનાવીએ તો વધારે સારી રીતે પ્લાન્સ છે એને આપણે વધારે સક્ષમ અને વધારે ઇમ્પ્લિકેબલ બનાવી શકીએ છીએ, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ક્રિએટ ધ પ્રિમાઇસીસ ફર્સ્ટ અને પછી આપણે પ્લાન્સને તૈયાર કરીએ. સચ પ્લાન્સ પ્રોવાઈડ પ્લાનિંગ પ્રિમાઇસ ફોર ધ અધર પ્લાન્સ. દેટ મીન્સ આવા જ્યારે આપણે એઝમ્પશન્સ બાંધીએ, આવા જ્યારે આપણે પરિબળોને ભેગા કરીએ પછી આપણે જો પ્લાન્સ બનાવીએ તો એ વધારે વાયેબલ પ્લાન્સ બને છે, વધારે રિયાલિસ્ટિક પ્લાન્સને આપણે તૈયાર કરી શકીએ છીએ. Thus, premises means presumptions એટલે પહેલેથી આપણે જે અઝ્યુમ કરતા હોઈએ એ પૂર્વધારણાઓ about the future or the description of presumed situation in future. On the basis of these presumptions, the planning is implemented. For fulfilling the fixed objectives, what would be the situation in future is called planning premises. Right? According to Urvik was a very learned person and he has given this idea that if the decisions are to be made more realistic, તમારે તમારા નિર્ણયો વધારે વાસ્તવિક બનાવવા છે, વધારે રિયાલિસ્ટિક કરવા છે, તો તમારે કોનો બેઝ લેવો પડે? પ્રિમાઇસીસનો બેઝ લેવો જ પડે. પ્રિમાઇસીસ એટલે પ્રિઝમ્પશન્સ તૈયાર કરવા જ પડે, એઝમ્પશન્સ તૈયાર કરવા જ પડે ને એના આધારે જ તમે પ્લાનિંગ કરી શકો છો, જુદા જુદા વધારે રિયાલિસ્ટિક નિર્ણયો લઈ શકો છો. સો વિધાઉટ પ્રિમાઇસીસ વી કેન નોટ ટેક અપ એની કાઇન્ડ ઓફ પ્લાનિંગ. એટલે પ્રિમાઇસીસ ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુઓ છે જો તમારે પ્લાનિંગ કરવું છે તો. એટલા માટે જ્યારે આપણે વી વર ડુઈંગ ધ
ધ પ્રોસેસ ઓફ પ્લાનિંગ, ત્યારે આપણે ઇફ યુ રિમેમ્બર તો આપણે પહેલાં સૌથી પહેલું સ્ટેપ શું હતું તો કે વી ડિટરમાઇન ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. દેટ મીન્સ આપણે ડિસાઇડ કરીએ ઓબ્જેક્ટિવ્સ, બરાબર. પછી આપણે ફ્યુચર પ્રિમાઇસીસ નક્કી કરતા હતા. ડિસાઇડિંગ ફ્યુચર પ્રિમાઇસીસ એટલે આપણે એના માટેનું ગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરતા હતા. પછી ઓલ્ટરનેટ પ્લાન્સ આપણે ફોર્મ્યુલેટ કરીએ, પછી એસેસમેન્ટ ઓફ ઓલ્ટરનેટિવ્સ કરીએ, પછી સિલેક્શન ઓફ પ્લાન કરીએ, પછી એને રિલેટેડ સબસિડરી પ્લાન્સ બનાવીએ અને પછી એનો પ્રોગ્રેસ આપણે ચેક કરીએ છીએ. સો ટુ કમ અપ વિથ ધ પ્લાન્સ, તમારે સૌથી પહેલાં તમે ફોર્મ્યુલેટ કરો પ્લાન કે ઓલ્ટરનેટિવ પ્લાન્સ તમે જ્યારે બનાવો છો એ પહેલાં તમારે શું બાંધવું પડે તો કે પ્રિમાઇસીસ છે એ તૈયાર કરવા પડે. એન્ડ ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ ધ પ્રિમાઇસીસ. વેન વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ ટાઇપ્સ ઓફ પ્રિમાઇસીસ, એઝ યુ કેન સી ઇટ ઇન ધ સ્લાઇડ, દેર કેન બી ટુ મેજર બાયફર્કેશન. ઘણી બધી રીતે પ્રિમાઇસીસને સમજાવી શકાય છે. અહીંયા આપણે ઇન્ટરનલ પ્રિમાઇસીસ લીધું છે અને એક્સટર્નલ પ્રિમાઇસીસ લીધું છે, બરાબર. ઇન્ટરનલ પ્રિમાઇસીસ એટલે કેવું આંતરિક અને એક્સટર્નલ એટલે કેવું બાહ્ય. તો ઇન્ટરનલ પ્રિમાઇસીસમાં એવી બધી જ વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ આપણે કરી શકીએ છીએ કે જે ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર હોય અને એના પૂરા કંટ્રોલમાં હોય, બરાબર. જેમ કે અહીંયા ફર્સ્ટ વન પહેલું જ પ્રિમાઇસ આપણે અહીંયા લીધું છે રિલેટેડ ટુ સેલ્સ. Now what is sales? Sales means વકરો, સેલિંગ કરવું, રાઈટ. તો સેલ્સ પ્રિમાઇસીસ મેક ઇટ ક્લિયર દેટ હાઉ મચ સેલ્સ કેન વિલ બી ડન. કેટલું આપણે વકરો કરી શકશું, ક્યારે કરી શકશું, વેન, વેર એન્ડ એટ વોટ પ્રાઇસ, આપણે કયા ભાવમાં કઈ રીતે આપણે વેચાણ કરી શકશું એ આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. ઇટ ઓલ્સો મેક્સ ક્લિયર હાઉ મચ સેલ્સ વિલ બી ડન એન્ડ મે બી હાઉ મચ પ્રોફિટ વિલ બી અર્ન. એટલે આ એક એઝમ્પશન છે, એક આપણું એક ધારણા છે કે આપણે આટલું પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ તો એની સામે આટલું સેલ્સ કરી શકશું. એ તમે સામે રાખો અને પછી તમે એનું પ્લાન બનાવો છો તો તમારા પ્લાન્સ વધારે રિયાલિસ્ટિક બને છે. સો ધીસ ઇઝ ઇન્ટરનલ પ્રિમાઇસ રિલેટેડ ટુ સેલ્સ, કારણ કે એ ટોટલી એક ઓર્ગેનાઇઝેશનના પોતાના કંટ્રોલમાં છે. પછી છે રિલેટેડ ટુ પોલિસી, રાઈટ. સેકન્ડ પ્રિમાઇસ છે એ રિલેટેડ ટુ પોલિસી છે. પોલિસી મીન્સ ઇટ કેન બી અડોપ્ટેડ બાય ધ યુનિટ એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી ઇન્ટરનલ મેટર ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. ઇટ મે બી પોલિસીઝ રિલેટેડ ટુ ડિફરન્ટ થિંગ્સ. ઘણી બધી રિલેટેડ પોલિસીઝ હોઈ શકે, જેમ કે ક્વોલિટી ઓફ ગુડ્સ શું હોવું જોઈએ, ક્રેડિટ પોલિસી શું હોવી જોઈએ, પ્રાઇઝિંગ પોલિસી શું હોવી જોઈએ. પોલિસી એટલે નીતિ, રાઈટ. તો સેલ્સ પોલિસી શું હશે, રેટ ઓફ પ્રોફિટ આપણે કેટલું મેળવવા માગીએ છીએ વગેરે વગેરે રિલેટેડ જેટલી એ પોલિસીઝ છે. અને ઇફ some kind of changes are made in the policy formulated by the unit, then we can take up this policy into consideration અને પછી આપણે પ્લાન્સ બનાવીએ તો એ વધારે ફ્રૂટફુલ થાય, રાઈટ. ધ થર્ડ વન ઇઝ રિલેટેડ ટુ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ઓવરઓલ આખા ઓર્ગેનાઇઝેશન રિલેટેડ જેટલાય મુદ્દાઓ છે એને આપણે વોટ વી ટ્રાય ટુ ડુ ઇઝ વી પોલિસી ફોર્મ્યુલેટેડ થ્રુ પ્લાનિંગ ટુ અચીવ ધ ફિક્સ્ડ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. આપણે જે ફિક્સ્ડ ઓબ્જેક્ટિવ્સને મેળવવા છે એના રિલેટેડ જેટલાય પ્લાન્સ બનાવવા છે અને એ ઓવરઓલ આખા ઓર્ગેનાઇઝેશનને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવાના છે. ત્યારે પ્રિમાઇસીસ આર કેરીડ આઉટ ઇન ધ ચેન્જેબલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એઝ ટુ વિચ હાઉ મેની ચેન્જીસ એન્ડ એટ વોટ ટાઈમ વી નીડ ટુ કેરી આઉટ, રાઈટ. અને ડિફરન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ્સની અંદર એમ્પ્લોઈઝની અંદર કઈ પ્રકારના ચેન્જીસ લાવવા પડશે, જેને કઈ વસ્તુને ધ્યાનમાં લેવી પડશે વગેરે વગેરે જે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન રિલેટેડ છે ધારણાઓ, એઝમ્પશન્સ એ આપણે અહીંયા નક્કી કરતા હોઈએ છીએ. ધ ફોર્થ વન કમ્સ અપ ઇઝ the premises related to investment and raw materials. આપણે કેટલું મૂડી રોકાણ કરવા માગીએ છીએ, કેટલું રો મટીરિયલ છે, કેટલું અવેલેબલ આપણી પાસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે અને કઈ રીતે આપણે આ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં લઈને પછી આપણે આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશનને ચલાવી શકવાના છે વગેરે વગેરે જેટલાય મુદ્દાઓ છે એ આપણે ઇન્ટરનલ ગણાવીએ છીએ, વિધિન ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન ગણાવીએ છીએ, કારણ કે એ કંટ્રોલેબલ છે, ટોટલી મેનેજમેન્ટના હાથમાં છે, એક ઓર્ગેનાઇઝેશનના પોતાના હાથમાં છે. તો એ બધા જ ફેક્ટર્સને ધ્યાનમાં લઈ આ અને આનાથી વિશેષ ઘણા બધા ઇન્ટરનલ ફેક્ટર્સ છે. દેટ મીન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર જેટલા આંતરિક જેટલા મુદ્દાઓ છે એને એની માટેની આપણે એક પ્રિઝમ્પશન્સ તૈયાર કરી શકીએ. આપણે આ થશે તો આ કરશું, આ વસ્તુને આ રીતે માર્ક કરીને પ્લાન A, B, C વગેરે બનાવશું. દેટ મીન્સ આ કંટ્રોલેબલ છે, આ પોતાના હાથમાં છે. એટલે અહીંયા ચેન્જીસ આવવા અને ચેન્જીસને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા ઇઝી થઈ જાય છે એઝ કમ્પેર ટુ એક્સટર્નલ પ્રિમાઇસીસ. નાવ ઇફ વી મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ part that is said to be external premises, it is again there in your text in a quite a detailed way it has been given. Here I am trying to explain the core of the whole topic so that you can understand it properly.
right? So when we are talking about the external premises, the external premises કઈ પ્રકારના હોઈ શકે? તો here we have divided into three parts. That means presumptions related to government, ઓર સે જનરલ એન્વાયરમેન્ટની વાત કરેલી છે કે જનરલ એન્વાયરમેન્ટ કઈ પ્રકારનું છે એને ધ્યાનમાં લઈને આપણે પ્લાન્સ બનાવતા હોઈએ. ધેન રિલેટેડ ટુ કોમોડિટી ડિમાન્ડ, દેટ મીન્સ તમે જે કોમોડિટી તૈયાર કરો છો એની ડિમાન્ડ કઈ પ્રકારની છે એને લઈને આપણે પ્લાન્સના પ્રિમાઇસીસ તૈયાર કરી શકીએ. અથવા તો રિલેટેડ ટુ પ્રોડક્શન ટૂલ્સ, દેટ મીન્સ કઈ રીતે આપણે પ્રોડક્શન કરવા માગીએ છીએ, કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવા માગીએ છીએ, એના આધારે પણ આપણે એક્સટર્નલ પ્રિમાઇસીસ કે પ્રિઝમ્પશન્સ છે એને તૈયાર કરી શકીએ છીએ. સપોઝિંગલી ઇફ યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ, કોઈ પણ યુનિટ છે એ બાહ્ય એક વાતાવરણમાં સર્વાઈવ કરતું હોય છે. હાઉસો એવર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ધ બિઝનેસ મે બી, એ ક્યારેય એક્સટર્નલ પ્રિમાઇસીસને અથવા એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટને બાદ કરીને બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટને ન ધ્યાનમાં લઈને કોઈ પણ કાર્ય કરી શકતું નથી, કારણ કે અલ્ટિમેટલી ઇટ સર્વાઇવ્સ ઇન ધ external environment. So it is very important for any unit to check the external environment first and then make such kind of plans which actually helps to have the maximum benefit, right? So first one that comes up in the series is said to be government policies. Suppose કઈ પ્રકારની ગવર્મેન્ટની પોલિસી છે, હવે નેક્સ્ટ યરમાં કઈ પ્રકારની આવશે, કઈ ટાઈપના ગવર્મેન્ટ કંટ્રોલ્સ આવશે, કઈ રીતે ગવર્મેન્ટ અમુક વસ્તુમાં છૂટછાટ આપી શકે છે, એમની ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ પોલિસી કઈ પ્રકારની રહેશે, એક્સચેન્જ રેટ શું રહેશે, ટેકનિકલ નો હાવ ને કોઓપરેટિવ સેક્ટરમાં કઈ રીતે કામ થઈ રહ્યું છે, વગેરે વગેરે કેટલીય વસ્તુ જે ગવર્મેન્ટ કંટ્રોલ અને ગવર્મેન્ટ પોલિસીસ રિલેટેડ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને પછી આપણે આપણા પોતાના ઓર્ગેનાઇઝેશનના કે બિઝનેસના પ્લાન્સ તૈયાર કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. ધ નેક્સ્ટ વન કમ્સ અપ ઇઝ પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી. પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી મીન્સ એક સ્થિરતા, જે સ્થિરતા વગર કોઈ પણ કાર્ય શક્ય થતું નથી. દેટ ઇઝ વાય પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી બિકમ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર, કારણ કે એનાથી જ આપણે ઇકોનોમિક પ્રોગ્રેસ, કોમર્શિયલ પ્રોગ્રેસ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરનો કઈ પ્રકારનો પ્રોગ્રેસ થશે એ નક્કી કરી શકતા હોય છે. જો પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી ન હોય, બરાબર, તો શું થાય છે તો કે તમે જે તમે ઈચ્છો છો એ તમે એ પ્રમાણે તમે રિઝલ્ટ્સ મેળવી શકતા નથી. સો પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી ઇઝ ઓલ્સો ફેક્ટર દેટ શુડ બી કન્સિડર. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ગવર્મેન્ટ ફિસ્કલ અને ટેક્સ પોલિસી છે. તો ગવર્મેન્ટની મોનિટરી પોલિસી કેવી છે, ટેક્સ પોલિસી કઈ પ્રકારની છે, નેક્સ્ટ some months ma suppose whether the tax structure is going to be relaxed one or it is going to be tight one, what will be the tax rates, right, what are the possibilities of the changes. આ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી અને સેન્ટ્રલ બેંકની, રિઝર્વ બેંકની પોતાની કઈ ટાઈપની પોલિસીસ આવશે, ક્રેડિટ રેટમાં કઈ ટાઈપના ફેરફાર આવશે, વગેરે વગેરે બધું જ ધ્યાનમાં રાખીને પછી પ્લાન બનાવવામાં આવતા હોય છે. કારણ કે આ પ્લાન્સ બધા અથવા તો આ બધા પ્રિમાઇસીસ કેવા છે, એક્સટર્નલ છે, બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ લગતા છે. આના ઉપર લગભગ ઓલમોસ્ટ કોઈ યુનિટનો કોઈ સ્પેસિફિક કંટ્રોલ રહેતો નથી, રાઈટ. ઇટ ઇઝ ટોટલી અનકન્ટ્રોલેબલ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ એડ્યુકેશનલ ઓર કલ્ચરલ ટ્રેન્ડ્સ, રાઈટ. ટ્રેન્ડ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન કઈ પ્રકારની છે, કઈ તરફ પોપ્યુલેશનનો વળોટ છે. સપોઝ ઇફ દે વોન્ટ ટુ હેવ ધ કન્ઝમ્પશન ઓફ ધ ગુડ્સ ઓર દે આર ઇન્ટરેસ્ટેડ મોર ઇન ધ કોમોડિટી ડિમાન્ડ ઓર દે આર ઇન્ટરેસ્ટેડ મોર ઇન સેવિંગ, તો એના આધારે પછી ઘણી બધી વસ્તુઓ નક્કી થતી હોય છે. કલ્ચર કઈ પ્રકારનું છે, એટલે કઈ રીતે કઈ વસ્તુઓની વધારે ડિમાન્ડ થશે એ બધી વસ્તુઓ પણ નક્કી, એના આધારે પણ ઘણા બધા પ્લાન્સ નક્કી થતા હોય છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ એમ્પ્લોયમેન્ટ, પ્રોડક્ટિવિટી ઓર નેશનલ ઇન્કમ, રાઈટ. કઈ પ્રકારનું એમ્પ્લોયમેન્ટ સ્તર છે અત્યારે, કઈ પ્રકારનું રોજગારનું સ્તર છે, કઈ ટાઈપની પ્રોડક્ટિવિટી, સપોઝ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટિવિટી કઈ રીતે કામ કરે છે, પોઝિટિવ છે કે પ્રોડક્ટિવિટી નથી, નેશનલ ઇન્કમની શું પરિસ્થિતિ છે, એના આધારે પણ ઘણા બધા, વેધર દેર ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ નેશનલ ઇન્કમ દેન ધ પરચેઝિંગ પાવર ઇન્ક્રીઝિસ, પરચેઝિંગ પાવર ઇન્ક્રીઝ થાય, રાઈટ, તો તમે ડિમાન્ડમાં ફેરફાર આવે ને તો જ તમે કોમોડિટી બનાવો તો એ વેચાશે, વગેરે વગેરે કેટલાય રિલેટેડ ફેક્ટર્સ છે જેને ધ્યાનમાં લઈ અને પછી કોઈ પણ યુનિટ છે પોતાના પ્લાન્સ તૈયાર કરી શકતા હોય છે,
રાઈટ. ધ નેક્સ્ટ વન કમ્સ અપ ઇઝ ઇન્ફ્લેશન. ઇન્ફ્લેશન એટલે પ્રાઇઝ રાઇઝ. તો આ તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે જે કોઈ પણ યુનિટે ધ્યાનમાં લેવો પડે કે કઈ પ્રકારે મોંઘવારી જશે, રાઈટ. પોલિસી ઓફ ગવર્મેન્ટ શું છે, ટેક્સ પોલિસી શું છે, બજેટ કઈ પ્રકારનું હશે. ધીઝ ઓલ કેન ગીવ રાઇઝ ટુ ધ પ્રાઇઝ. thus while formulating the planning, the unit has to consider all these premises of the price rise into consideration and then can make the proper planning done. So that if there is any kind of price rise તો તમે કઈ રીતે પ્લાન તમે બનાવશો, રાઈટ, અને એમાં કઈ પ્રકારના ચેન્જીસ લાવી શકાશે, એ બધો જ આધાર ઇન્ફ્લેશન ઉપર રાખે છે. એટલે આને પણ આ એક મુદ્દો એવો છે જેને ધ્યાનમાં રાખીને પછી પ્લાન્સ તૈયાર થતા હોય છે. દેટ ઇઝ વાય ઇટ બીકમ્સ વન ઓફ ધ એક્સટર્નલ પ્રિમાઇસીસ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ટેકનિકલ ચેન્જીસ. તો ટેકનોલોજીમાં કેટલું મોડર્નાઇઝેશન આવે છે, કેટલી હાઈટેક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે, કઈ રીતે રિસર્ચ સેન્ટર્સ કે સાયન્ટિસ્ટ કે એન્જિનિયર્સ ઓફ અ કન્ટ્રી ઇઝ વર્કિંગ. ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધીસ ઇટ ઓલ પ્લેઝ અ વેરી કી રોલ ઇન પ્લાનિંગ. કે આ બધા ફેક્ટર્સને ધ્યાનમાં રાખી અને પછી આપણે આપણા જો પ્લાન્સ બનાવીએ તો એ વધારે ફ્રૂટફુલ રીતે કામ કરી શકે, રાઈટ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ સોશિયલ ટ્રેન્ડ્સ. સોશિયલ ટ્રેન્ડ્સ એટલે શું? તો કે કઈ પ્રકારની સામાજિક આખી ઘડ કઈ પ્રકારની છે, લોકો કઈ પ્રકારના છે, એ લોકોનું માઇન્ડસેટ કઈ પ્રકારનું છે, રાઈટ. what is the level amongst the consumers, what is their awareness level, what is the consumer protection understanding on their side, how much social legal responsibilities do they understand. Depending upon this, so many types of planning is related. અને સોશિયલ ટ્રેન્ડ આખી સામાજિક સ્તર કઈ પ્રકારનું છે, ટ્રેન્ડ કઈ પ્રકારની છે, એના આધારે પણ ઘણું બધું પ્લાનિંગ બિઝનેસ કરી શકતું હોય છે. એને આ બધા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લઈને પછી પ્લાનિંગ કરવાનું હોય છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ બી, દેટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ કોમોડિટી ડિમાન્ડ. કોમોડિટી એટલે કોઈ પણ વસ્તુ અને ડિમાન્ડ એટલે માંગ, બરાબર. તો અહીંયા બે ટાઈપની માંગ છે. એક કઈ છે? ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિમાન્ડ છે અને બીજી ફર્મ્સ ડિમાન્ડ છે. વેન વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ઇન્ડસ્ટ્રી, તો ઇન્ડસ્ટ્રી એટલે બધા જ એક સરખા યુનિટ્સને તમે ભેગા કરો અને પછી જે ઇન્ડસ્ટ્રી તૈયાર થાય એને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિમાન્ડ કહેવાય. પોપ્યુલેશન ટ્રેન્ડ, એમ્પ્લોયમેન્ટ, પ્રોડક્ટિવિટી, નેશનલ ઇન્કમ વગેરે વગેરે છે એ changes with the likes and dislikes of the people and are to be taken into consideration. With the help of its total demand or the industry development is compared to similar industry and the premises related to development of industry can be estimated. That means if luxury items બનાવતી યુનિટ્સ હોય એ બધી તમે જ્યારે ભેગી કરો ત્યારે એની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિમાન્ડ ઊભી કરે, બરાબર. સો ફોર ડિટરમાઇનિંગ ધ ડિમાન્ડ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી, ધ સ્ટડી ઓફ ઇન્ટર રિલેશનશિપ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ કેરીડ આઉટ. દેટ મીન્સ બધી જ યુનિટ કઈ પ્રકારની લક્ઝરી યુનિટ બનાવે છે અને એની ઓવરઓલ ડિમાન્ડ કેવી છે એના આધારે પછી યુનિટ પોતાનું જે પ્લાન્સ છે એ તૈયાર કરતી હોય. And the next demand for the demand of the firms comes up. That means અહીંયા એક ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બિઝનેસની વાત થાય છે. સો after you have completely taken the industry into the connection, then the firm connects itself with the single industry. That means પોતે એક સિંગલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે તો એની ડિમાન્ડ એના પોતાના પ્રકારની અને પોતાના કોમોડિટીની ડિમાન્ડ કઈ પ્રકારની છે, એ કઈ રીતે પોતાની ડિમાન્ડને સોર્ટ આઉટ કરવા માગે છે. or depending upon that, then the individual firm decides that how to take up with the demand and how it wishes to take up the planning. Then the C part comes up is related to production tools. આપણને બધાને ખબર છે કે there are 4 different types of production factors, right? It is the land, labor, capital and maybe the business. તો લોકેશન ઓફ બિઝનેસ ક્યાં છે એને ધ્યાનમાં લઈને અમુક પ્લાન્સ તૈયાર થતા હોય. મે બી ઇટ ઇઝ પ્રોક્સિમિટી, દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ વેધર ઇટ ઇઝ એક્સેસિબલ ટુ ધ માર્કેટ, વેધર બેન્કિંગ ફેસિલિટીઝ આર અવેલેબલ, વેધર ધ માર્કેટ ફેસિલિટીઝ આર અવેલેબલ, રો મટીરિયલની અવેલેબિલિટી કેવી છે, એ લોકેશનના આધારે પણ લોકેશન ઓફ ધ બિઝનેસ એટલે ક્યાં બિઝનેસ આવેલો છે એના આધારે પણ તમે ઘણા બધા પ્લાન્સ બનાવી શકો છો, રાઈટ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ લેબર. ઘણી વખત કેવું હોય કે અમુક લેબર ઓરિએન્ટેડ યુનિટ્સ હોય કે જ્યાં ફક્ત લેબર દ્વારા, સ્કિલ્ડ અને અનસ્કિલ્ડ લેબર દ્વારા જ કામ લેવાતું હોય, રાઈટ. મિકેનાઇઝેશનનો ઉપયોગ ઓછો થતો હોય તો ત્યાં લેબર ચાર્જીસ કઈ પ્રકારના છે, વેધર ધ લેબર્સ આર ઇઝીલી અવેલેબલ ઓર નોટ, એ લોકો કેટલા કલાક કામ કરવા તે
ટેવાયેલા છે તો તમે એની પાસેથી કામ લઈ શકશો. લેબર યુનિયન કેટલું એક્ટિવ છે વગેરે વગેરે ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે જેને ધ્યાનમાં લઈને દેન ધ પ્લાન્સ આર મેડ. દેન કમ્સ અપ ઇઝ રો મટીરિયલ્સ. કોઈ પણ યુનિટ કાંઈ પણ વસ્તુ બનાવે છે તો રો મટીરિયલ્સ વગર, કાચા માલ વગર કોઈ પણ વસ્તુ સંભવ નથી. તો વોટ વિલ બી ધ અવેલેબિલિટી ઓફ ધ રો મટીરિયલ, હાઉ સેફ ઇટ ઇઝ ટુ ગેટ એટ અ રિઝનેબલ પ્રાઇઝીસ, રાઈટ. વેધર તમારે ઇમ્પોર્ટ કરવું પડે એવું છે કે તમને રો મટીરિયલ તમારા નેટિવમાંથી જ મળી જાય છે વગેરે વગેરે કેટલાય મુદ્દાઓ છે. ટ્રાન્સપોર્ટેશન કઈ પ્રકારનું હશે વગેરે બધા જ ફેક્ટર્સને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. Then comes up is the fourth one and the last one in the series, that is capital. So premises are necessary for establishing an industrial enterprise. How much capital will be required, when and where that capital should be taken from, ક્યાંથી આવશે, કેવી રીતે એનો ઉપયોગ થશે, રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ શું હશે, કેવી રીતે પછી આપણે એ કેપિટલને એ મૂડીરોકાણનું પાછું આપણે રેટ ઓફ રિટર્ન શું હશે વગેરે વગેરે કેટલીય વસ્તુને ધ્યાનમાં લઈને કેપિટલ રિલેટેડ, મૂડી રિલેટેડ ધ્યાનમાં લઈને પછી આપણે નિર્ણયો લેવાના હોય છે. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ all those factors related to the production tools. That means we have studied types of planning premises under two different heads, internal premises and external premises. I repeat, internal premises એવા બધા ફેક્ટર્સ છે કે એઝમ્પશન્સ છે જે ઇન્ટરનલ છે, આંતરિક છે અને અમુક અંશ સુધી નહીં પણ ઘણા બધા અંશ સુધી કંટ્રોલેબલ છે. જ્યારે એક્સટર્નલ પ્રિમાઇસીસ બધા એવા છે કે જે બાહ્ય છે અને નોન કંટ્રોલેબલ વધારે છે, પણ એને ધ્યાનમાં લેવા જ પડે આપણે પ્લાન્સ બનાવતા હોઈએ ત્યારે, કારણ કે જો તમે એને ધ્યાનમાં નથી લેતા તો તમારા પ્લાન્સ છે એ કદાચ એટલા રિયાલિસ્ટિક બની શકે નહીં. દેટ ઇઝ વાય બોથ ધીઝ ફેક્ટર્સ આર ટુ બી કન્સિડર્ડ, દેટ ઇઝ પ્રિમાઇસીસ, એઝમ્પશન્સ, internal as well as external, right? That's the end of today's lecture. When we meet next, we shall be going forward. Till the time we meet next, it's a goodbye from my side. Take care. Thank you.